headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices. সিকিমৰ সন্ধানহীন নলবাৰী এটি পৰিয়াল 1 অক্টোবৰ সিকিমলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো জলপ্ৰলয়ৰ 26 জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে সন্ধান 142 জন সিকিমত আবদ্ধ প্ৰায় 3000 পৰ্যটক যুদ্ধগতি চলিছে এছডিআৰএফ এনডিআৰএফৰ উদ্ধাৰ অভিযান কৰিমগঞ্জত 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হেৰোইন সহ আটক 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 52টা সাবুনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হেৰোইনখিনি মিজোৰামৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰোইনখিনি ইসৰায়েলত হামাছৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে পেলেষ্টাইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইসৰায়েলৰ গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা ইসৰায়েলৰ প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ হামাছৰ ইসৰায়েলৰ জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰি প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিবিআইৰ জেৰাৰ সন্মুখীন লীনা দলে নগাঁও অমৰ্ত ভৱনত আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেক জেৰা জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সময়ত নগাঁৱৰ এছপি আছিল লীনা দলে অমৃত কলহক লৈ কংগ্ৰেছৰ অন্তকণ্ডল অব্যাহত বিজেপিৰ অমৃত কলহত আৰু এজন কংগ্ৰেছ বিধায়ক অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ গোলাপগঞ্জৰ বিধায়ক সুবাহন আলী চৰকাৰৰ নিলম্বন হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ 4 বিধায়ক দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ এপিচিচি এছিয়ান গেমছত পুনৰ স্বৰ্ণ জয় ভাৰতৰ ক্ৰিকেটত স্বৰ্ণ জয় ভাৰতীয় দলৰ বেডমিণ্টনৰ পুৰুষৰ ডাবলছতো সোণৰ পদক এছিয়াত 28টা সোণ সহ মুঠ 104টা পদকেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত ভাৰত News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices. নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী পোনপ্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সংবাদমেলৰ মাজলৈ লৈ গৈছো How cess or surcharge can be used, and it was put on record that up to March 26 the cess that is being collected in the name of compensation which is provided by the law will go towards payment of the principal and the interest of amounts which were borrowed during COVID for payment of compensation. So it is in that context the issue of cess and surcharges was discussed, and the request which came for a discussion on this so that systemically we can handle it was accepted, and there shall be some kind of a GST. One of the meetings can take this on agenda. So it is in that background the discussion happened. Just to elaborate and clarify that there was no discussion on the compensation or extension thereof. It's only with respect to cesses, but not with respect to extension from June 2022, or that was not discussed at all. Hello ma'am, this is Sumit Chaturvedi from ET Now. Delhi Finance Minister in the morning, she said that the 28% GST on online gaming could jeopardize investments, lead to job losses. That's why she's opposing it. Any other states which were of the view on this issue? And second, something on the hostels also on GST came during the council meeting. Something on what? Hostels. No, there was no decision taken on the hostels. It's been deferred. Well, on the gaming, it was only the Delhi minister. On the casinos, it was the Goa minister. And this was taken under after the GST council meeting was over, under any other item when people wanted to talk. Delhi minister's concern were more on the lines of, taxing them will kill a sunrise industry. Our youth need this industry. And also then taking up the issue of, notices which have gone to these companies. We heard her. But the fact that, and of course Delhi minister also highlighted that this decision has been discussed over 2.5-3 years, and if the decision taken in the council is going to affect a young and youthful industry which has so much prospects, and so on. So that was the line taken by the Delhi minister. Wait a second. You have a question, please, and after that we'll go to the back row. Tarun from Z Tarun, Business. go ahead. Yeah.
So, ma'am, I have two questions. One is on the reverse charge mechanism. There's a discussion, there's an agenda for the reverse charge mechanism for metal scrap. Is being discussed in the meeting? Any discussion on that? Secondly, ma'am, GST revenue is almost stabilized around 1.6 lakh crore. So, is this the right time to expedite the rate rationalization scheme for the GST? Can we get your? There's not been any call taken on the rate rationalization yet. But on the scrap, do you want to explain? That has been deferred. There is a subcommittee which is looking into it. The subcommittee submitted its report, but that was just before the council committee meeting, and so the fitment committee could not examine it. They will examine that report, and then accordingly a call will be taken. Yeah, please go ahead. Yeah. क्या रेट रैशनलाइजेशन को लेकर जो कमेटी है उसका गठन करने पर कोई जल्दी विचार किया गया, क्योंकि अभी तक वो कमेटी अभी तक गठन नहीं हुआ है दोबारा से, तो और इस पे रेट रैशनलाइजेशन को लेकर कोई आने वाले दिनों में, क्योंकि इस जो जीएसटी का कलेक्शन है काफी स्टेबलाइज हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कुछ रेट रैशनलाइजेशन को लेकर या दरों में कटौती को लेकर भी कोई चर्चा है? नहीं, यही तो मैंने जवाब दिया, रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर आज कुछ चर्चा नहीं हुआ है. Yes, sir. Prakash Pedashi from ET now, Swadesh. Ma'am, there are several notices with regard to ITC recovery against insurance companies. So, any discussion on that in today's meeting? No, not on ITC recoveries. Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, was there any discussion on application of GST on redevelopment projects by cooperative societies, as there are many cases related to transfer of development rights pending with several courts? And has the GOM on real estate submitted its report on it? No. Okay. Hello, ma'am. I'm Surbhi from Business Today. Ma'am, just wanted to understand that GST appellate tribunal, so much has been done, and the expectation was that they would be set up by the year end. So, what kind of a deadline should we expect on this? Well, we are moving fast on it. The decision has been taken. Today, there was a little amendment which we needed to do because of the aligning with all other tribunals in terms of the age, maximum age. Now that that's done, the states have also very clearly come up with their first request of where they want them to be located. We are moving fast on it. Ma'am, Meghna Mittal from Money Control. Can you give some details on the discussion on the ENA? Have the states agreed that they will not be now using VAT, imposing VAT on ENA? Until the time the amendment is made, will it remain exempt from GST? No, I'm not sure the GST Council can expect the states to talk about their right on levying the VAT in the GST Council. It's their business. I don't think it would have been right for the GST Council to say, are you assuring me that you will not impose VAT? No, the GST Council has no business, and they didn't ask as well. We were happy that the right has been ceded by the GST Council, the center, that is Central CGST, to give it off to the states, GST, from the GST to the states. What they are going to do subsequently probably doesn't আৰু কি আছিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সংবাদমেলৰ সম্প্ৰচাৰ এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে লখিমপুৰত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মন্ত্ৰীজনৰ বাহনেৰে বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন আহত লোকজনক লালুক আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে লালুক দৈনিক বজাৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি লখিমপুৰত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় মন্ত্ৰীজনৰ বাহনেৰে বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে ইতিমধ্যে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন আহত লোকজনক ইতিমধ্যে লালুক আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে লালুক দৈনিক বজাৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি তিনচিকাৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিলৈকে গৈ আছিলোঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ লখিমপুৰতে লালুক ল'ৰাজন আহিছিলে ল'ৰাজন বয়স কম হেলমেট নাই তেওঁ আচলতে
আনবেলেঞ্চ হৈ পেলাই মোৰ গাড়ীখনত মাৰিলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বৰ বিশেষ ল'ৰাজনো বিশেষ দুখ পোৱা নাই মোৰ গাড়ীখন ডেমেজ হ'ল ভগৱানক ধন্যবাদ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছিলে তেনেকৈ একো নহ'ল ল'ৰাজন সোনকালে ভাল হওক তেনেকৈ বিশেষ অসুবিধা নাই মই ইতিমধ্যে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক কৈছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে ল'ৰাটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আচলতে ল'ৰাটো কাৰোবাক মটৰচাইকেলখন দিবও গৈছিলে হেলমেটো নাই আৰু তেওঁ চম্ভালিব পৰা নাই আচলতে ক্লাছ 10ত পঢ়িছে হয় হেলমেটো নাই বেচাৰা মৰিয়নিৰ কাকজান চাহ বাগিচাত উত্তেজনা পূজাৰ বোনাছ দিয়াক লৈ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে কলঘৰ আৰু কাৰ্যালয় বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই 14% বোনাছ ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই বাগিচাৰ কলঘৰত সৃষ্টি হয় এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ চৰকাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবী জনাইছিল ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে ইফালে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়তে বাগিচাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে মুখ্য পৰিচালক তথা আন বিষয়াসকলে বোনাছৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কাকজান চাহ বাগিচাত পূজাৰ বোনাছ দিয়াক লৈ সৃষ্টি হ'ল এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰু কলঘৰ আৰু কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰা ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই 14% বোনাছ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বাগিচাৰ কলঘৰৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ 20% বোনাছ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যিহেতু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা আছিল আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি শ্ৰমিকসকলে বিচাৰিছিল 20% বোনাছ কিন্তু সেই 20%ৰ সলনি 15% বোনাছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰি এইসকল শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকৰ ৰোষত পৰা ভয়তে বাগিচাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে মুখ্য পৰিচালক তথা আন বিষয়াসকলে কিন্তু আজি যে মেনেজমেণ্ট ইয়াৰ পৰা কেনে ওলাই গ'ল আমি কাক কম আজি আমাৰ এছএমএছ আছে কিবা এটা পইচা লাগিলে আজি চিঠি দি পঠাই আমি পইচা কাটিং কৰো কিন্তু আজি আমি ইমান ডাঙৰ পূজাত আজি পইচা দিব ভয়তে দি পলাইছে আজি আমাৰ নিজ হিচাৰে আমাৰ নিজৰ পাইপ নিজ হিচাৰে ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেকে নহব আমাক 20% বোনাছ লাগিবই বড়ি বোনাছ নহলে এই মেনেজমেণ্ট ইয়াত নালাগে আমাৰ দোকানত প্ৰত্যেক বছৰে আমাক 20% বোনাছ দি আহিছে কিন্তু এইবাৰ 20% বোনাছ আমাক দিব বিচৰা নাই 14% দিম বুলি কৈছে আৰু পূজাৰ পিছত আমাক 6% দিম বুলি কৈছে গতিকে এইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ গতিকে আমি আমাৰ শ্ৰমিকসকলে ইমান কষ্ট কৰে আজি ইমান কষ্ট কৰে দিন ৰ'দে হওক বৰষুণে হওক আজি শ্ৰমিকসকলে ইমান কষ্ট কৰি পেলানি আজি এই ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে কিয় হৈছে আজি মেনেজাৰবিলাক ইয়াত উপস্থিত থাকিব লাগিছিলে আমাক ক'ব লাগিছিলে কিন্তু মেনেজাৰবিলাকে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত নাই এটাও মেনেজাৰ নাই আজি জিএমৰ ধৰি এছিষ্টেণ্টৰ ধৰি কোনো মেনেজাৰ নাই ইয়াত মেনেজাৰসকলে থাকিব লাগিছিলে ফলে ডুমডুমাটো চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰূপাই চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ 15% বোনাছ ল'বলৈ অমান্তি চাহ শ্ৰমিকৰ ফেক্টৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে 20% বোনাছ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছিল চৰকাৰে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু 15% বোনাছ প্ৰদান কৰা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলক গতিকে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে চাহ শ্ৰমিকসকল বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰকৃত বোনাছৰ পৰা এই দাবী তেওঁলোকৰ আৰু ৰূপাই চাহ বাগিচাটো উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এবাৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি শ্ৰম দানেৰে ৰাজ্যে মেৰামতি কৰিলে পথ চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে পথ মেৰামতি কৰি ক্ষুব্ধ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিগত প্ৰায় 20 বছৰ জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে সালাকাটি বজাৰৰ পৰা কালীপুখুৰী লোক নিৰ্মাণ পথছোৱা কিন্তু চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে পথ মেৰামতি কৰি বিটিআৰ তথা অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নো ৰোড নো ভোট শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে সালাকাটি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰো হুংকাৰ দিছে ৰাইজে সুৰজ বসুমতাৰীৰ এক প্ৰতিবেদন হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিদ্যুৎ নগৰী সালাকাটিত এই সালাকাটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজ বিতুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মোৰ পিছফালে তেওঁলোকে ৰাইজে নিজা খৰচৰে এই বিধ্বস্ত ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰিছে যদিও আচলতে উন্নয়নৰ ফপোলাচৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে মই এই ক্ষেত্ৰত জানিব বিচাৰিম স্থানীয় কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আছে কি ক'ব যিহেতু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি এনেকুৱা
পৰি আছে কি ক'ব হয় যোৱা 20 বছৰৰ পৰা আমাৰ চালাকাটিৰ যে মূল ৰাস্তাৰ পৰা আপোনাৰ কালিপুখুৰী ইফালে কাৰিগাঁৱলৈকে যি সংযোগী এইটো ৰাস্তা এই ৰাস্তা দি মানে শতাধিক গাঁৱৰ মানুহ তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত চাব সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰে আজি 20 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই 1.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো কিয় পকীকৰণ হোৱা নাই আগৰ চৰকাৰৰ দিনতো হোৱা নাই বৰ্তমানৰ যি ইউপিপিএল চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ দিনতো আমি ৰাস্তাটো মানে পকীকৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ চালাকাটিৰ ৰাইজে বহু মানে জনপ্ৰতিনিধিক এই ৰাস্তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কিয় আমাৰ চালাকাটিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই এইটো বৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অকল ৰাস্তাই নহয় আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াত ওচৰতে BTPS নামৰ এটা অসম চৰকাৰৰ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছিল সেইটো মৰি যোৱাৰ পিছত বৃহত্তৰ এটা মানে প্ৰায় 25-26 হেক্টৰ মানে জমিৰ আমাৰ NTPC ইয়াত দখল কৰিছে তেওঁলোকৰ ইয়াত উত্তৰ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মেৱা পাৱাৰ প্ৰজেক্ট হয় গতিকে আমি জানো যে মেগা পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি গাঁও বা হাট বজাৰ আছে সেইবিলাকৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা নিশ্চয় মানে পুঁজি থাকে সেই পুঁজিৰ পৰা উন্নয়ন হয় কিন্তু আজি 2008 চনত ইয়াত NTPC আহি মানে ইয়াত প্ৰকল্প বনাইছে এতিয়ালৈকে চালাকাটি অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাজত NTPCয়েও গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই আৰু তাতে আপোনালোকে জানে CSR বুলি যেটো কমিটি তেওঁলোকৰ থাকে তাত চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধি থাকে ইয়াত UPPL চৰকাৰৰ যিজন MLA আছে আমাৰ 31 নং চিটলি সমষ্টিৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী তেওঁ সেই CSR কমিটিৰ এজন সদস্য হয় আমাৰ MP মহোদয় নৱহৰণীয়া দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সদস্য হৈ আছে আমাৰ দেৰহাজাত বসুমতাৰীও MCLA হয় তেওঁ সদস্য হৈ আছে গতিকে আমি এই মানে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি চালাকাটিত কেনেধৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে এইটোৰ প্ৰতি আজি ৰাইজে বিক্ষুব্ধ হৈছে ৰাইজ বিক্ষুব্ধ হৈ আজি ওলাই আহিবলৈ ৰাইজ বাধ্য হৈছে আৰু এই যেটো ৰাস্তা লৈ আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো এই ৰাস্তাটো যদি অহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই ৰাস্তাটো পকীকৰণ সম্পন্ন কৰা নহয় তেতিয়াহলে কিন্তু চালাকাটি অঞ্চলৰ ৰাইজে কোনো এটা দলৰ মানে প্ৰতিনিধিক বা প্ৰাৰ্থীক আমি ভোট নিদিও ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম ৰাজ্যজুৰি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহালৰ দাবীত দৰঙতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে দৰং জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী মংগলদৈ পুথিভঁৰাল বাকৰিত NPS বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত দৰঙৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰূপায়ণ কৰিলে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আগতে নৱজ্যোতি মহন্তৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰু মংগলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণতো দৰং জিলা সমিতিয়ে এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছে আৰু প্ৰায় 1.5 শতাধিক কৰ্মচাৰীয়ে উপস্থিত হৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছে মূলতঃ নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিলৰ দাবীত আৰু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবীত এই ধৰণে অৱস্থান ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু দাবী থাকিব কেইবাটাও আৰু দেখিছোঁ ৰাজ্যজুৰি এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে হয় ধন্যবাদ আমাৰ দাবী এটাই যে পুৰণা যি পেঞ্চন আঁচনি সেই আঁচনি পুনৰ বলবৎ কৰিব লাগে আমি 2005 চনৰ পিছত যিসকল কৰ্মচাৰী আমাৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছে সেইসকলে আমাৰ পুৰণা যি পেঞ্চন আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহৈ নতুন পেঞ্চন আঁচনি চৰকাৰে প্ৰয়োগ কৰিছিলে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে নতুন পেঞ্চন আঁচনি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক কোনো ধৰণে সকাহ দিব পৰা নাই সেয়ে আমি পুৰণা যি পেঞ্চন আঁচনি সেই আঁচনি পুনৰ বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে মংগলদৈ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে আজি 11 বজাৰ পৰা আমাৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত 2 বজালৈকে আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ সময়ছোৱাত যেহেতু কৰ্মচাৰীসকলে অৱস্থান ধৰ্মঘট অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয় হওক বা অনুষ্ঠান যি চৰকাৰী অনুষ্ঠান বন্ধ আছে এতিয়া নমস্কাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰজাঘৰীয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে যি আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আজি 7 অক্টোবৰৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ 3 ঘণ্টীয়া হিচাপে আহ্বান কৰিছে সেই সৰ্বাত্মক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীটো আমি মংগলদৈ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত আমি পালন কৰিছোঁ আমাৰ যি নতুন পেঞ্চন আঁচনি NPS এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ বাতিল কৰি আমাৰ পুৰণা পেঞ্চন অনতিপলমে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আমাৰ ধাৰ্য কৰিব লাগে সেয়া আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ লগতে মংগলদৈ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ দাবী আৰু আজি আমাৰ এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ধৰক অফিচ কাছাৰী বা আমাৰ স্কুল আছে সেইখিনি আজি আমাৰ সৰ্বাত্মক হিচাপে
বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এই সফল আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নতুন আঁচনি নতুন যিটো পেঞ্চন আঁচনি আছে সেইটো আঁচনি অনতিপলমে বাতিল কৰি আমাৰ পুৰণা পেঞ্চন আছে গোটেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আমাৰ আজি যিহেতু বিদ্যালয় হওক চৰকাৰী কাৰ্যালয় প্ৰায় বন্ধ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰায় বন্ধ নহয় আমি 11 বজালৈ বিদ্যালয় চলিছে আৰু 11 বজাৰ পৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো হৈছে মই নিজেও বিদ্যালয় ব্যাহত হৈ পৰিছে ব্যাহত হৈছে 11 বজাৰ পিছত ব্যাহত হৈছে কিন্তু 11 বজালৈ অফিচ আৰু বিদ্যালয় চলিছে আজি শনিবাৰ কিন্তু বিদ্যালয়সমূহ 11 বজালৈ চলিছে চৰকাৰে আপোনালোকে দাবী জনাই আছে ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ আন্দোলন কৰিছে দাবী জনাইছে কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো বিশেষ গুৰুত্ব আমি এই দাবীটো সংঘবদ্ধভাৱে আমাৰ ব্যক্তিগত সংগঠন কিছুমান আছে সেইসকলেও দাবীটো নিজাকৈ উত্থাপন কৰিছিল আৰু এতিয়া আমি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মঞ্চত দাবীটো উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই দাবীটো চৰকাৰৰ ওচৰলৈ সঠিকভাৱে লৈ গৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অন্যান্য কিছু সংখ্যক ৰাজ্যই ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে কেইখনমান সৰু সৰু ৰাজ্যইও পুৰণা পেঞ্চন নীতিটোকে বাহাল ৰাখিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত আমিও আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰেও পুৰণা পেঞ্চন নীতিটো বাহাল ৰাখক মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম বেবুতৰত 50খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰে চিকিৎসালয়খন এই অনুষ্ঠানত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা তপন গগৈ ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে তথা মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন কাম ইফালে এছিয়ান গেমছত ভাৰতে শতাধিক পদক লাভ কৰাৰ বাবে সকলো খেলুৱৈক শুভেচ্ছা জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে চিকিৎসালয় মাজুলীত আজি উন্মোচন কৰা হ'ল আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত উৎসৰ্গা কৰা হ'ল আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষত আয়ুষ মন্ত্ৰালয় যদি কোনোবা ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে সেইগৰাকী হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৱে অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যোৱা 9.5 বছৰ এই পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুষ সিদ্ধা ইউনানী সোহাৰিকপা যোগা নেচাৰোপেথি আৰু হোমিওপেথি গোটেইকেইটা পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বিজ্ঞান ইয়াক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'লে 2014 চনলৈকে এই আয়ুষটো এটা সাধাৰণ বিভাগ আছিল ইয়াক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিয়ে এই 5000 বছৰ পুৰণি পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতি যিটো শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনা আছে ইয়াক উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে তেখেতে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ল'লে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ডগিটো নাই